My today's topic is draft writing, but drafting. Please find your attachment and keep it in front of you. তোমাদের সামনে ওই যে তোমাদের ড্রাফটিং এর অ্যাটাচমেন্টটা রাখো। আজকে যে এই শুরুতেই আমার নেটের প্রবলেম করলো তোমাদের। এই সমস্যার জন্য আমি এতক্ষণ মানে ক্লাসে ইন করতে পারছিলাম না। তো তোমরা তোমাদের ড্রাফটিং আমার 19 জন শুরু করে দেই নাকি? আব্দুল্লাহ, জি ম্যাম, শুরু করে দেই এখন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে তোমরা ওই ড্রাফটিং এর শীটটার সামনে রাখো। If you have to write anything, at first you have to make a draft. ঠিক আছে? Drafting is an outline of a document or of something that needs to be done. One may prepare it as a rough sketch of a document from which a final document is prepared. Drafting is the preliminary stage of a written work in which the author begins to develop a more cohesive report. A draft document the initial stages of the writing process. As a technical student, you have to write so many things. You have to write a term paper, an assignment, a report writing, or any other items. Before you start your writing, at first you have to write a drafting document. Before you start to write anything by a thesis, MA thesis, by PhD or research proposal, you have to write a draft document. Is very important for your writing. It helps increases your writing power and your cohesive power to be a productful writing. এখানে ড্রাফট লেখার ক্ষেত্রে second draft and the final draft which will be proofreaded and will be edited for printing. First draft এর লক্ষ্যটা কি দেখো, aims at the comprehensiveness and fullness of the facts. Second draft aims at the improving of the first draft by the correction of the form and the language by a considerable amount of trimming. At first you will write a first draft. Second time you will try to correct the grammatical mistake, spelling mistake, syntax correction, or any other problem that you find in your writing. And then the final draft, as the name suggests, touch and the finish up to make the document authoritative and able to convince. After your writing first draft, second time you have to revise it to rectify or to correction. If you find any grammatical problems, you will try to correct it. Then you will submit the final draft. In the drafting stage, the author develops a more cohesive text, organizes thoughts, discovers a central argument or point, elaborates on key ideas. তাহলে এই নুহা, এই ফোন অফ করো। তাহলে একটি ড্রাফট লেখার ক্ষেত্রে অথরের কি কাজটা হবে, যে ডেভেলপস এ মোর কোহেসিভ টেক্সট। ডিস্টার্ব করতেছে এখানে তোমার ড্রাফটিং স্টেজে অথর এর ডেভেলপ এ মোর কোহেসিভ টেক্সট, তার লেখাটাকে ইট উইল a cohesive, a productful, a tactful, or intellectual one. Organizes thoughts. His thinkings will be organized, well decorated, explains example or ideas. At first, he will collect some information, information and more things, some example, but covers transitions, discovers a central argument or point. He will try to elaborate his ideas. He will এরপরে ড্রাফটিং এর ক্ষেত্রে দেখো প্রিন্সিপালস অফ ড্রাফটিং। ড্রাফটিং এর কিছু প্রিন্সিপাল আছে, যে চারটা প্রিন্সিপাল।
The four principle is to be found. Number one, formulation of outline in a satisfactory manner. এখানে formulation এর মধ্যে আছে কি not be vague, able to fulfill the consideration of relevancy, content unity, chronology, and coherence, such that the paragraph should contain one major point. তারপর facts, যে বিষয়গুলোর উপর তোমার গুরুত্ব দিতে হবে. A deep emphasis should be put on the manner in which the facts of the case are arranged. যে বিষয়টার উপর লিখবা total facts. Writing it, you have to the language should be simple and faultless, and you have to follow the grammar problems, illogical paragraphing, poor punctuation, incorrect spelling actually render a promising document. Repetition will be avoided. একটা ড্রাফট রাইটিং এর ক্ষেত্রে তোমার রিপিটিশনটা সবসময় অ্যাভয়েড করতে হবে. এই ড্রাফট জিনিসটা আরো একটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে ড্রাফট you have to write any mathematical term, you have to write some draft. তুমি যদি একটা অঙ্ক করো খাতায়, ফোনটা এদিক থেকে নিয়ে যাও, তুমি যদি অঙ্ক যদি করো খাতায়, সেই অঙ্কের পাশে তুমি রাফ ডকুমেন্ট লিখো না, সেই রাফ ডকুমেন্টের মতো এখানে ড্রাফটিং ডকুমেন্ট। ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো, দি পেপার 20 by 30 centimeter with margins of 2.5 or 2.4 on the right side and bottom, ডান পাশ এবং বাম পাশে 2.5 to সেন্টিমিটার এভাবে লিখে তোমার এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এরপরে আদার ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখো, নাম্বারিং অফ ইচ পেজ, প্রতিটা পেজে একটা ড্রাফট ডকুমেন্ট হতে পারে, ইট ওয়েদার ইট আর অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট, এ থিসিস, একটা রিসার্চ আর্টিকেল, যে জিনিসটাই হোক সেটার উপর তোমার ইউ হ্যাভ টু গিভ এন এমফাসাইজ অন সাবজেক্ট। তারপর স্টাইল অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ উইল বি followed by you, and physical characteristics, যে প্রতিটা পেজে একটা তোমার রিসার্চ পেপার বা টার্ম পেপার হতে পারে, প্রতিটা পেজে ইউ উইল নাম্বার appear in the upper right corner, 2.5 centimeter from the top and side. The body of the document to be double spaced normally. Each paragraph should be indented 5 spaces. All sheets to be strongly tied together. তারপরে তোমার লেখার যে ফরম্যাটটা হয়ে গেলে তুমি একটা স্টাপল করতে পারো, যে 10-12 পেজের হলে হয় স্টাপল করো, অথবা স্ট্রংলি টাইট টুগেদার, যে এই 10-12 যে ড্রাফটিং ডকুমেন্ট এটা তুমি টাইট করে বেঁধে রাখতে পারো। এরপরে রুলস অফ ড্রাফটিং, একটি ড্রাফট লেখার ক্ষেত্রে তোমার কিছু রুলস, আমি একটু তাড়াতাড়ি বলছি কারণ তাড়াতাড়ি একটু শেষ করবো তো, আর তোমার যেহেতু লেখাটা ভিতরে লেখায় দেওয়াই আছে, তোমরা একটু দেখতেও পারবে, কোনো সমস্যা নেই। এই ড্রাফটিং এর ক্ষেত্রে কিছু ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম রুলস ফর বিফোর মেকিং এ ড্রাফট, এ ডিজাইন অফ ইট শুড, ক্ষেত্রে একটা ডিজাইন, যে হোয়াট উইল ইউ রাইট, হোয়াট ইজ গোয়িং টু writing, what is your first hand information, তোমার তথ্যটা কি, বা what will you start, তোমার যে স্টার্টিংটা এটার একটা প্রাইমারি প্ল্যান। Draft should be readily একটা intelligible and reading rules and the case law pertaining to the related matter. The draft document should be clearly understood
of the subject matter. এখানে একটা বিষয় দেখো যে what will be the subject matter if you have to revise a drafting document. You have to see it the person who has more knowledge বা sufficient knowledge about the matter. Otherwise your এমন একজন ব্যক্তি sufficient knowledge fruitless হয়ে যাবে. The draft should be self-explanatory as far as possible. যে নিজে থেকে এটাকে explain করতে হবে, elaborately explain. The draft should be divided into paras and each para should contain a distinct subject matter. Arrangement of facts should be done logically. Use numbers and letters for subclasses and paragraphs. Choices of words should be such that they easily convey the meaning of the writer. The words used should reflect politeness in order to convey more in a kind, natural, should be read once or twice before. At last, you will remember that after completing the draft document with so many informations, before revising it, but before submitting it for publication, you have to read it twice before pressing it for consideration. যে প্রেসে দেওয়ার আগে তুমি এটাকে পুনরায় রিভিশন দিয়ে তারপরে ড্রাফট ডকুমেন্টটা ক্লিয়ার করে নিবা. এখন ড্রাফট ডকুমেন্টটা দেখো হাউ টু কিপ ইট সিম্পল. এটাকে কত সিম্পল করে লেখার কতগুলো পয়েন্ট আছে, যে 10 সিম্পল স্টেপস, 10টা সিম্পল করার পথ আছে. যে প্ল্যান আউট দ্য ডকুমেন্ট বিফোর ইউ বিগিন. সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট এ রিসার্চ প্রপোজাল বা রিসার্চ আর্টিকেল বা একটি রিপোর্ট. বিফোর রাইটিং ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান আউট দ্য ডকুমেন্ট বিফোর ইউ বিগিন. তো শুরু করার to think, you have to design what will you write, think mentally, take a prepared mental preparation. Write with clear and concise language. Language ta hobe clear and concise. Ensure the correct use of grammar. Be as accurate as possible. Make information. You can collect more information from different websites, different papers, journals, articles, different blogs. Sure, all necessary information is included. All necessary information is to be included. You will have to ensure about it. Always use an active voice. Pay attention to imperativeness. Use direct language. Use consistent description. এরপরে আসো, let us understand more about the quality of words required to be used. এটা তোমরা দেখে নিও. এরপরে করণীয় এবং বর্জনীয়, এখানে কি কি করতে হবে আর কি কি করতে হবে না. যে ফর ইমপ্রুভিং দ্য কোয়ালিটি অফ দি ড্রাফট, এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস শুড বি রিডিউসড টু one simple word for a group should be formulated. Shorter sentences should be written. Small, you will write small sentences and correct sentences, avoiding grammatical problem, spelling mistakes. ঠিক আছে. Prefer verbs to work. Choose the right word. Know the motive behind writing. Write from the reader's point of view. Make an outline. Mental you do keep about constructions. Avoid unnecessary repetition বা কোনো জিনিসের উদ্ধৃতি বা বলা জিনিসটা বারবার রিপিট করাকে অ্যাভয়েড করতে হবে. Avoid using words containing similar sound. একই ধরনের শব্দ বারবার ইউজ না করে ইউজ ইনোভেটিভ স্টাইল, নতুনত্বের দিকে ধাবিত হবে. Avoid typing mistakes আর avoid স্টেটমেন্টটাকে তুমি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবে. আমার তো নেট প্রবলেম.
ড্রাফটিং ড্রাফটিংটা হচ্ছে একটা খসড়া হবে ফার্স্ট ড্রাফট, তারপরে তোমার এটাকে তুমি ইউ উইল গিভ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? আমার কথা শোনা যাচ্ছে আব্দুল্লাহ? জি ম্যাম, জি ম্যাম। আচ্ছা, তোমার যে একটা ড্রাফট ডকুমেন্ট লেখার সময় তোমার প্রয়োজন, যে প্রিন্সিপাল অফ ড্রাফট একটু খসড়া করার লাগে না অনেক সময়, একটু রাফ লিখো, রাফ ওটা কেটে দাও, এরকম যে একটা জিনিস যে ড্রাফটিং ডকুমেন্ট, সেটাই হচ্ছে এইটা। তোমার জাস্ট ইউ টু টেক সাম আইডিয়াস অ্যাবাউট ইট। এরপরে প্রিন্সিপাল অফ ড্রাফটিং, যে চারটা প্রিন্সিপাল দেয়া আছে এটা পড়বা, এন্ড ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কয়েকটা দেয়া আছে চারটার সাথে। রুলস অফ ড্রাফটিং, ড্রাফটিং লেখার ক্ষেত্রে কি কি রুলস ইউ হ্যাভ টু ফলো, আর এই যে 10 সিম্পল স্টেপস, হাউ টু কিপ ইট সিম্পল বা হাউ টু কিপ ইউর ড্রাফটিং ডকুমেন্ট সিম্পল, এখানে 10 সিম্পল ওয়েজ দেওয়া আছে। এটা আর করণীয় বর্জনীয় এটা একটু পড়ে নিবা। এরপরে যদি ড্রাফটিং এর একটা এক্সাম্পল, মনে সাপোজ হাউ ডু ইউ রাইট লেখার সময় হোয়াট উইল ইউ ডু, যে এট ফার্স্ট ইউ উইল চুজ মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন ইন দিস সিচুয়েশন, ঠিক আছে, যে এই অবস্থায় বা ইন দিস করোনা ভাইরাস পিরিয়ড মেন্টাল হেলথ কন্ডিশন, লোকের মানসিক অবস্থাটা কি এটা জানার জন্য সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু রাইট এ রিসার্চ আর্টিকেল, একটা আর্টিকেল লিখছো, সেখানে তুমি এট ফার্স্ট ইউ উইল হ্যাভ টু চুজ এ টপিক, তুমি একটা টপিক সিলেক্ট করবা, ফাইন্ড ইনফরমেশন, দেন ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট সাম ইনফরমেশন, যে প্রাইমারি ইনফরমেশন অর সেকেন্ডারি ইনফরমেশন, যদি প্রাইমারি ইনফরমেশন হয় যে ফিল্ড লেভেলে হোক বা তোমার ডাটা কালেকশন করে হোক বা বিভিন্ন সোর্স থেকে, যে বিভিন্ন ওয়েব ঘেটে বিভিন্ন পেপার জার্নাল অর আদার বুকস থেকে যে ইনফরমেশন পাবে সেটা। ক্রিয়েট অ্যান্ড স্টেট ইউর থিসিস, এরপরে থিসিস লেখার জন্য তোমার যে পয়েন্টস গুলো, এরপরে তোমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে ইউ উইল ট্রাই টু এরপরে একটি আউটলাইন তৈরি করবে। তোমার যে সিস্টেমগুলো তুমি সাজানোর পরে, আউটলাইন করার পরে ফাইন্ড মোর ইনফরমেশন, ইউ হ্যাভ টু গ্যাদার সাম ইনফরমেশন, দিস টাইম ফাইন্ড কন্টেন্ট দ্যাট সাপোর্ট ইউর পয়েন্টস, তোমার পয়েন্টগুলোকে সাপোর্ট করার জন্য যদি তোমার কিছু কালেক্ট করা লাগে সেগুলো সম্পর্কে লিখবা। দেন রাইট ইউর ইন্ট্রোডাকশন, দেন রাইট দ্য বডি অফ দি পেপার, এরপরে ইন্ট্রোডাকশনের পর বডি অফ দি পেপার, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট রাইট দ্য কনক্লুশন অফ দি পেপার থ্রু ব্রেইন স্টর্মিং, তোমার ব্রেইনের যে কাল্টিভেশন বা ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে অ্যাট লাস্ট ইউ উইল রাইট দ্য ইন্ট্রোডাকশন, বডি অ্যান্ড কনক্লুশন, এভাবে তুমি লিখে ইউ ক্যান সাবমিট ইট। তাহলে ড্রাফটিংটার উপরে একটু হালকার উপরে একটু আলোচনা হলো। এরপরে তোমাদের
আরেকটা ছিল যে হাউ টু রাইট অ্যান অ্যাম্পলিফিকেশন। তোমাদের এই যে অ্যাটাচমেন্টটা দেখো, অ্যাম্পলিফিকেশন রাইটিং ক্লাসেও হয়তো তোমাদের অ্যাম্পলিফিকেশন রাইটিং সম্পর্কে কিছু বলেছিলাম। তো অ্যাম্পলিফিকেশন, হোয়াট ডু ইউ মিন অ্যাবাউট অ্যাম্পলিফিকেশন বা অ্যাম্পলিফাই রাইটিং? তোমার অ্যাম্পলিফিকেশনটা বলতে তোমরা কি বোঝো? যে টু এক্সটেন্ড ইউর আইডিয়াস বা টু এক্সটেন্ড বা ইলাবোরেট ইউর আইডিয়াস ইন বা এনলার্জ ইউর আইডিয়াস। ঠিক আছে, enlarge the lines which is given to you, extend the lines which is given to you, and the saying which is to be told by journalist বা ফেমাস পারসন। ঠিক আছে, যে যে লাইনগুলো তোমার অ্যাম্পলিফিকেশনে দেয়া হয় সেগুলো দ্যাট ইজ আটার্ড বাই সাম ফেমাস পারসন, ফেমাস পার্সোনালিটিস, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিদের যে মুখের যে কথাগুলো বা তাদের যে উদ্ধৃতি সেগুলোই প্রবাদ প্রবচন আকারে লিটারেরি ফর্মে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেটাই হচ্ছে অ্যাম্পলিফিকেশন বা অ্যাম্পলিফাই। যে ওয়ার্ড, তোমাকে একটা লাইন দেয়া থাকবে, সেই লাইনটাকে তুমি ইলাবোরেটলি এক্সটেন্ড, তুমি বিস্তারিতভাবে বা বিস্তৃত করে নিজের মনের মতো মাধুরী মিশিয়ে বড় করে লিখবা। এখানে ইউ ক্যান অ্যাড সাম স্টোরি, সাম এক্সাম্পল। তুমি এখানে কোনো গল্পের দুই একটা লাইন বা কথা বা উদাহরণ তুমি যুক্ত করতে পারো। যেমন যে হোয়ার দেয়ার, দুই একটা এক্সাম্পল শোনো। যেমন হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে, যে এখানে কাগজে তোমার শীটে কতগুলো বিষয় দেয়া আছে, এটা তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও। আমি হালকার উপরে একটু বলে যাচ্ছি যে হোয়ার দেয়ার, এটার মিনিংটা কি? তোমরা অর্থটা পড়লে বুঝতে পারতেছো যে মিনিংটা কি। ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। ইফ ইউ হ্যাভ any willingness, any determination বা firm determination, any good understanding, you can overcome or perform any activities. If your willingness is high, but if you are determined to perform your work, if you think I will reach to my destination, I will reach to my goal at any way, I will try heart and soul in life. তোমার ইচ্ছা শক্তি বা তোমার উদ্যমতা, উইলিংনেস, তোমার মেন্টাল পাওয়ার, ঠিক আছে, পারসিভারেন্স, তোমার দৃঢ়তা, এগুলো যদি কঠোরভাবে থাকে তাহলে তুমি ইউ উইল গেইন বা ইউ উইল শাইন ইন ইউর লাইফ। সাপোজ একটা এক্সাম্পল, যে ইউ হ্যাভ লার্নড এ স্টোরি ইন ক্লাস 1 or 2। ক্লাস 1 বা 2 তে তোমরা একটা গল্পের বই পড়েছো যে ওয়ান্স আপন এ টাইম এ ক্রো ওয়াজ ফ্লাইং ইন এ ডেন্স ফরেস্ট। গভীর জঙ্গল দিয়ে একটা কাক উড়ছিল। সাডেনলি হি ফিলস টু মাচ থার্স্টি। খুবই সার্চেস ওয়াটার, হি সার্চ পন্ড, canal or stream, but he don't find any source to satisfy his thirstiness. At last the crow found a jar in the jungle. He came to the jar, but he think that there is no chance to drink the water and remove his thirstiness. He look around him, he don't see anything but any source to remove his thirstiness. At last the crow found some pebbles, ঠিক আছে, near him. He took one after another pebble and dropped it to the jar. একটা একটা করে সে পেবল দেখতে পাওয়ার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি, an intellect works in his head, যে একটি বুদ্ধি কাজ করলো মাথায়, যে আমি যদি এই নুড়িগুলো ফেলি তাহলে পানিটা আমি নাগাল পাবো। So he fell the drop one after another to the jar and the water. At last the water came to close to him, and the crow satisfied his thirstiness by drinking a lot of water. সে তখন যখন পানিটা তার নাগালের কাছে উঠে এলো, তখন সে যতটুকু তার প্রয়োজন ততটুকু পানি সে পান করার পর তার তৃষ্ণা নিবারণ করলো। সেটাই একটা, the example shows you that the crow is a small animal
but it has intellect. কাকেরও কিন্তু বুদ্ধি ছিল। The crow is cunning. কাক দ্রুত কিন্তু তার বুদ্ধির জোরে বা his firm determination, through his firm determination বা